Hello guys. So today I am going to talk about different types of rotor. Okay. So before starting this new topic, let's just revise कि in last lecture what we discussed. Okay. So in last lecture we discussed about the centrifuge and centrifugation. So you can see in this figure कि बिफोर सेंट्रिफिगेशन अँड आफ्टर सेंट्रिफिगेशन. ठीक आहे. सो जसं तुम्ही सेंट्रिफिगेशन प्रोसेस केल्यानंतर तुम्हाला यू कॅन गेट अ सुपरनेटेड अँड पॅलेट. ठीक आहे. जसा तुमचा इंटरेस्ट असेल, इफ यू वॉन्ट पॅलेट देन यू कॅन इझिली डिस्कार्ड द सुपरनेटंट विथ द हेल्प ऑफ अ पायपेट. ठीक आहे. अँड यू कॅन ऑल्सो सी देअर इज अ रॅपिडली रोटेटिंग रोटर. सो कोणत्या टाईपचे रोटर हे कोणत्या टाईपच्या सेंट्रिफ्यूजमध्ये वापरले जातात दॅट वी विल डिस्कस्ड इन अ टुडेज लेक्चर. ठीक आहे. सो in last lecture we discussed about the introductory part of this centrifugation, and there are some terms which are involved in this centrifugation technique like sedimentation velocity and sedimentation equilibrium, then the principle of this technique. Then also we are discussed about different types of centrifuges, like low speed centrifuge, then high speed, and last that is a ultra centrifuge. Okay. So in these types, which type of a rotor is present in this centrifuge, that is very important. Okay. So first type of a centrifuge, that is a low speed centrifuge. So in this type of a centrifuge there is a fixed angle and swinging bucket types of rotors are present. Okay. In second type, that is high speed centrifuge, in this type fixed angle swinging bucket and vertical rotors are usually present. Okay. So now the what is actually this centrifuge rotor. Okay. So a centrifuge rotor is the rotating unit of the centrifuge which has a fixed holes drilled at an angle. ठीक आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, हा सेंट्रिफ्यूज रोटर जो आहे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, होल्स असणार आहे. आणि त्या होल्समध्ये तुम्हाला काय करायची, तुमची जी ट्यूब असेल, जी ज्याच्यामध्ये तुमचं मिक्सचर असेल, ठीक आहे, ती तुम्हाला प्लेस करायची. ठीक आहे. बट दे हॅव अ स्पेसिफिक अँगल. तुम्ही जर कधी सेंट्रिफिकेशन बघितलं असेल तर तुम्ही बघू शकतात की त्या अपोजिट डिरेक्शनमध्ये ठेवावं लागतात. ठीक आहे. सो दिस टेस्ट ट्यूब्स विथ दे आर प्लेस्ड इनसाइड दीज होल्स अँड द रोटर स्पिन्स टू एड द सेपरेशन ऑफ द मटेरियल. ठीक आहे. सो जेव्हा तुम्ही तुमच्या टेस्ट ट्यूब त्याच्यामध्ये ठेवणार, त्याच्यानंतर तो काय होणार आहे, स्पिन होणार आहे, देन यू कॅन इझिली सेपरेट युअर मटेरियल. ठीक आहे. सो different types of rotors. First type, that is a swing bucket rotor or swinging bucket rotor. Then second type, that is a fixed angle rotor, and the last one, that is a vertical rotor. Now first type of a rotor, that is a swing bucket rotor. So what actually happens in this type of a rotors, so a swing bucket rotors, they are usually supports a sample ranging in volume from 36 ml to 2.2 ml. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही ह्या रेंजमध्ये सॅम्पल घेणार. जो स्विंगिंग बकेट रोटर तो काय करणार आहे, त्याला सेपरेट करण्यासाठी युजली वापरला जातो किंवा तो सपोर्ट करतो त्या सॅम्पलला, ज्याची व्हॉल्यूम एवढा 36 ml असेल किंवा 2.2 ml. म्हणजे रेंज ही एक की 2.2 ml पासून 36 ml पर्यंत जो काय व्हॉल्यूम असेल तुमच्या सॅम्पलचा तो त्याला युजली सपोर्ट करतो. ठीक आहे. सो दिस स्विंग बकेट्स दे कॅन सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ सेपरेशन. ठीक आहे. फर्स्ट, that is a red zonal, and the second one, that is a isopycnic. ठीक आहे. So these two types, these are the techniques of centrifugation जो की आपण नंतर बघणार आहे. Then these swing buckets, they are preferred for red zonal separation because the distance between the outside of the meniscus and the outside of the bottom of the tube is long enough for separation to occur. ठीक आहे. So you can see in this figure की why these types of rotors they preferred for red zonal separation किंवा isopycnic type of a centrifugation technique.
So during this experiment, the holder swings out to become a horizontal with the horizontal axis of the rotor, and the sample is centrifuged towards the bottom of the tube. ठीक आहे. सो यू कॅन सी इन दिस फिगर की फर्स्ट काय होणार आहे, जेव्हा तुमची टेस्ट ट्यूब ठेवली असणार आहे ती नंतर काय होणार आहे, हॉरिझॉन्टल ॲक्सिसवरती किंवा इट स्विंग्स आउट टू अ हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस with after application of this centrifugal fluid you can see there is a it starts centrifugation. ठीक आहे, बँड्स तुम्हाला दिसत आहेत हे तुम्हाला. सो देर इज अ सेपरेशन ऑफ युअर मिक्सचर. ठीक आहे. अँड ऑन द बेसिस ऑफ दॅट यू कॅन इझिली से की विच टाईप ऑफ अ मिक्स, जसं की तुमचं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर असेल आणि तुम्हाला कॉम्प्लेक्स मिक्सचरमधून सेपरेट करायचं असेल. सो इन केस ऑफ दिस टेक्निक देर इज अ सेपरेशन which is on the basis of their size, then gravity, then centrifugal force. त्याच्या बेसिसवरती तुमचं काय होणार, सेपरेशन होणार. दॅट्स वाय यू कॅन सी देर आर सम बँड्स. ठीक आहे, म्हणजे जसं की साईज असेल, त्याची शेप असेल किंवा डेन्सिटी असेल, और यू कॅन से द विस्कॉसिटी ऑफ दॅट मीडियम, त्याच्या बेसिसवरती काय होणार आहे, सेपरेशन होणार आहे. ठीक आहे. सो यू कॅन इझिली तुम्हाला समजू शकेल की ह्या ॲक्च्युअल फिगरमध्ये काय होतं. सो जो ए पार्ट आहे, सो दिस इज द ऑपरेशन फॉर अ स्विंगिंग बकेट रोटर. ठीक आहे. सो इन ए पार्ट यू कॅन सी देर इज अ लोडिंग ऑफ सॅम्पल. पहिल्या ट्यूब्समध्ये काय केलं आहे, सॅम्पल लोड केलं आहे. ठीक आहे. नंतरून आफ्टर ॲप्लिकेशन ऑफ सेंट्रिफ्युगल फोर्स यू कॅन इझिली सी की दिस सॅम्पल इट स्टार्ट सेंट्रिफिकेशन. सेंट्रिफ्यूज ह्याला काय होते, सुरुवात होते. ठीक आहे. इन सी पार्ट यू कॅन सी देर इज अ सेपरेशन. ठीक आहे. द सॅम्पल ड्युरिंग अ सेंट्रिफ्युगेशन दे सेपरेट्स इंटू 2 कंपोनंट्स. ठीक आहे. तुम्हाला 2 कंपोनंट्स किंवा यू कॅन से द बँड्स, किंवा तुम्ही बघू शकतात की ह्या पार्टमध्ये ज्याची साईज जास्तीची आहे ते काय आहे, खाली बसले. नंतरून ज्याची साईज त्याच्यापेक्षा थोडी कमी आहे ते. सो यू कॅन से की देर इज अ सेपरेशन. ठीक आहे. अँड द लास्ट वन दॅट इज अ रोटर ॲट रेस्ट, म्हणजे त्याचं काय झालं आहे, रोटरचं काम झालं आहे किंवा सेंट्रिफिकेशन झालं आहे आणि सेपरेशन झालं आहे. ओके. सो दिस इज द फिगर ऑफ स्विंगिंग बकेट रोटर. ठीक आहे. याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकतात की ते त्यांना स्पेसिफिक अँगल असतो आणि त्या होल्समध्ये तुम्हाला काय करायची, तुमची ट्यूब काय करायची, प्लेस करायची. ठीक आहे. Then the next type of a rotor, that is a fixed angle rotor. ठीक आहे. So these types of rotor they are usually used for pelleting application of either pellet particles from a suspension and remove the excess of debris to collect the pellet. ठीक आहे. म्हणजे हे फिक्स्ड अँगल रोटर हे जनरली कशासाठी आहे ना, पेलेटिंग ॲप्लिकेशन आहे त्याच्यामध्ये. तर इफ यू वॉन्ट ओनली द पेलेट, ठीक आहे, जर तुम्हाला पेलेटच पाहिजे असेल किंवा जो पार्ट खाली बसलेला आहे त्या टेस्ट ट्यूबच्या बॉटमला तोच पाहिजे असेल तर तुम्ही दिस टाईप ऑफ रोटर यू कॅन यूज. ठीक आहे. सो दिस सेंट्रिफिकेशन ट्यूब्स विच आर हेल्ड ॲट अ फिक्स्ड अँगल ऑफ बिटवीन 14 degree and 40 degree to the vertical इज दिस अ क्लास ऑफ अ रोटर. ठीक आहे. सो फिक्स्ड अँगलवरून तुम्ही काय सांगू शकतात की ह्याच्यामध्ये अँगल हा फिक्स्ड असतो. ठीक आहे. सो दॅट इज अ 14 degree and 40 degree. Then the particles they move rapidly outwards, and since the centrifugal force किंवा centrifugal field is exerted at an angle, then the rotor cavities ranges from 0.2 ml to 1 ml. The most important aspect in deciding to use a fixed angle rotor is the K factor. So K factor is very important in case of a fixed angle rotor. So what is actually a K factor? So this K factor it indicates how efficient the rotor can pallet at a maximum speed. ठीक आहे. So हा जो रोटर आहे तो जनरली कशासाठी यूज केला जातो, फॉर पेलेट ॲप्लिकेशन. जर तुम्हाला पेलेटच पाहिजे असेल तर तुम्ही काय करणार आहे, ह्या टाईपचं रोटर वापरून सेंट्रिफिकेशन करणार आहे. सो त्याच्यामध्ये के फॅक्टर हा इम्पॉर्टंट असतो, बिकॉज दॅट के फॅक्टर इंडिकेट्स
की तुमचा जो रोटर आहे तो किती इफिशियंट आहे एक पॅलेट फॉर्म करण्यासाठी एका स्पेसिफिक स्पीडनी, ठीक आहे, किंवा जास्तीत जास्त स्पीडनी. सो द लोअर द के फॅक्टर दॅट मीन्स देर इज अ हायर पेलेटिंग इफिशियन्सी. जर तुमचा के फॅक्टर हा लो असेल दॅट मीन्स इट कॅन प्रोड्यूस पेलेट, ठीक आहे. म्हणजे असं पण म्हणू शकतो की तुमची केची व्हॅल्यू जर लो असेल किंवा के फॅक्टर हा लो असेल तर त्याचं पॅलेट फॉर्म होण्याचे जास्तीत जास्त चान्सेस असतात. ओके, सो यू कॅन सी इन दिस फिगर. सो दिस इज अ ऑपरेशन ऑफ फिक्स्ड अँगल रोटर, ठीक आहे. सो इन ए you can see there is a loading of a sample, then B sample start of a centrifugation. तिथं काय झालं, centrifugation स्टार्ट झालं. then there is a bands form as a molecule sediment, की जसे जसे तुमचे molecule sediment होतात तसे तसे तिथं काय होतात, bands फॉर्म झाले. and the fourth one that is complete separation, ठीक आहे, किंवा sedimentation झालेले तुमचे पूर्ण molecules. so that means you can say there is a rotor at rest which showing the separation of two components. Okay, so this is the figure of fixed angle rotor. याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या ॲपेंड ट्यूब्स वापरू शकता, ठीक आहे. याची साईज काय असते, याचा जो व्हॉल्यूम आहे तो काय असतो, कमी असतो ॲज कम्पेअर टू अ स्विंगिंग बकेट रोटर. ओके, सो दॅट म्हणजेच तिथं त्यामुळेच तिथे काय दिले, छोटे छोटे होल दिले आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमची छोटी ट्यूब जी ॲप अँड टॉप ट्यूब असते ती वापरून सेंट्रिफिकेशन करू शकता. देन द लास्ट टाईप ऑफ अ रोटर दॅट इज अ व्हर्टिकल रोटर. सो व्हर्टिकल रोटर्स दे आर हायली स्पेशलाइज्ड. दे आर typically used to bind a DNA in cesium chloride. Okay, so this type of a rotor they are very specialized. They're typically used for band DNA in a cesium chloride. Okay, so these vertical rotors they have a very low K factors, which is useful if the particle must only move a short distance until it pallet. So this K factor is very important because if there is a low value किंवा तुमचा के फॅक्टर हा लो असेल दॅट मीन्स इट हॅज अ हायर इफिशियन्सी टू प्रोड्यूस अ पायलेट, ठीक आहे. सो द रन टाइम ऑन व्हर्टिकल रोटर इज व्हेरी शॉर्ट. द व्हर्टिकल रोटर्स मे बी डिवायडेड इंटू ट्रू व्हर्टिकल रोटर्स अँड नियर व्हर्टिकल रोटर्स. व्हर्टिकल रोटर्सचे दोन टाईप्स होत असतात. फर्स्ट that is a true vertical rotor and second one that is a near vertical rotors, ठीक आहे. So the sealed centrifuge tubes that are held parallel to the axis of rotation. जसं की स्विंगिंग बकेट रोटरमध्ये काय होतं, दे आर हॉरिझॉन्टल होतात, तसंच इथे काय आहे, दे आर पॅरलल टू द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इन व्हर्टिकल रोटर्स अँड दे आर restrained in the rotor cavities by screws, special washers and the plugs. Since the samples are not separated down the length of centrifuge tube but across the diameter of the tube, separation time is comparatively significantly shorter. ठीक आहे, म्हणजे कमी टाईममध्ये यू कॅन सेपरेट युअर सॅम्पल, ठीक आहे, बाय युझिंग दिस व्हर्टिकल टाईप ऑफ अ रोटर. सो यू कॅन सी इन दिस फिगर की फर्स्ट दॅट इज अ ए पार्टमध्ये तुमचं असणार आहे लोडिंग ऑफ सॅम्पल. देन इन सेकंड पार्ट देर इज अ बिगिनिंग ऑफ सेंट्रिफ्युगेशन, तर सेंट्रिफ्यूज व्हायला स्टार्ट झाले. देन सी अँड डी पार्टमध्ये यू कॅन सी देर इज अ मीन्स सेंट्रिफ्युगेशन स्टार्ट आहे. सो दिस इज द सिच्युएशन वेन देर इज अ मीन्स ड्युरिंग द सेंट्रिफ्युगेशन यू कॅन सी what actually difference in between these tubes. Okay, then E पार्टमध्ये यू कॅन सी डिसिलेशन ऑफ द सॅम्पल, म्हणजे तिथं काय आहेत जे काय तुमचं सेपरेशन होत आहे ते स्टार्ट झाले, म्हणजे स्टार्ट नाही होत आहे व्यवस्थित. अँड देन इन द लास्ट ट्यूब यू कॅन सी द रोटर ॲट अ रेस्ट, दॅट मीन्स देर इज अ कम्प्लीट सेपरेशन ऑफ युअर कंपोनंट किंवा मिक्सचर. ओके, अँड दिस इज द फिगर ऑफ अ वर्टिकल rotor. Okay, so this is about types of rotor. Okay, so I hope you guys understand की different types of rotor मध्ये काय होतं ॲक्च्युली. तुम्ही लक्षात ठेवायचं की कोणत्या रोटरमध्ये
किती म्हणजे व्हॉल्यूम रेंज किती असणार आहे, ॲक्च्युलीमध्ये त्याचं सेंट्रिफ्युगेशन होतं कसं. ठीक आहे. थँक्यू.